अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं खजर फ़िया और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गांधी भवन में SIR अमल पर मास्टर ट्रेनर्स के लिए ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम। दिल्ली से AICC की 3 रुकनी टीम हैदराबाद पहुंची। कुमरम आसिफाबाद ज़िले में तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का दौरा। मकामी अवामी नुमाइंदों ने कबायली मसाइल पर याददाश्त पेश की। जवार की खरीदारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कलेक्टरों ने कहा किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आदिलाबाद में जल्द ट्रैफिक सिग्नल्स का क़याम। ज़िला SP की आवाम से ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने की अपील। नई तंजीमी कमेटियों की कंदी सिनेमा डी की जानिब से तहनीत। तंजीमों की तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर। और ख़बरों की तफसील। हैदराबाद के गांधी भवन में एक अहम तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। पार्टी को मजबूत बनाने और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तैयार करने अमल पर SIR के मकसद से मास्टर ट्रेनर्स को ख़ुसूसी तरबियत दी जा रही है। यह प्रोग्राम तेलंगाना PCC चीफ महेश कुमार गौड़ की क़यादत में मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें रियासती इंचार्ज दीपादास मुंशी और AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुई। इस तरबियत के लिए AICC ने दिल्ली से 3 रुकनी ख़ुसूसी टीम हैदराबाद रवाना की। PCCC की जानिब से मुंतखब 60 नुमाइंदों को पावर पॉइंट SIR प्रेजेंटेशन के ज़रिए अमल पर मुकम्मल मुआविनत फ़राहम की जा रही है। यहाँ तरबियत हासिल करने वाले मास्टर्स ट्रेनर्स बाद में तमाम असम्बली हलक़ों के बूथ लेवल एजेंट्स को तरबियत देंगे। దీంట్లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాం. మీ అందరూ తెలవాల్సింది కేంద్రంలో ఉన్నట్టు BJP ప్రభుత్వం SIR పేరిట నిజమైన సెక్యులర్ ఓటుని తీసే ప్రక్రియ చాలా పగడ్బందీగా చేస్తూ ఉంది. ఎంత దుర్మార్గంగా చేస్తూ ఉన్నారంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగినటువంటి SIR ప్రక్రియ దాదాపు 93 లక్షల ఓట్లు తీసేసి ఓటర్ అపీల్కి కేవలం 30 లక్షల ఓట్లకి మాత్రం అవకాశం ఇచ్చి 62 లక్షల ఓట్లని నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేసినారు. మనం చూసాం ఫలితాలు ఏ రకంగా వచ్చినా. అక్కడ ప్రభుత్వాలే తారుమారిన పరిస్థితి. ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు గెలవాల్సినటువంటి పార్టీ గెలవకుండా కుతంత్రాలు చేసి ఓటర్లను తీసేయడం వల్ల వేరొక పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇలాంటి ప్రక్రియ తెలంగాణలో జరగకుండాందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మేమందరం కూడా క్యాబినెట్ మంత్రులము, ఎమ్మెల్యేలము, MLCలము, ఎంపీలము, PCC కార్యవర్గ సభ్యులు, ప్రముఖంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, ఇప్పుడు మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అందరూ కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగం పంచుకొని తమ ఓటు తాము కాపాడుకునే విధంగా ప్రజాస్వామ్య క్షేత్రంలో ఓటు విలువ ఏంటో మనకు తెలుసు. ఆ పరిపూర్ణమైన సెక్యులర్ ఓటుని కాపాడుకున్న ప్రక్రియలో భాగంగానే ఇవాళ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఇస్తా ఉన్నాం. నిష్ణాతులు వచ్చారు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి, ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
వారు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ తర్ఫీదు ఆధారంగానే మన BLA 2 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో ఈ ఓట్లను కాపాడే ప్రక్రియ వాళ్ళు పాల్గొంటారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कुमरम्भीम आसियाबाद जिले का दौरा किया। जिला कलेक्ट्रेट में सिरपुर और आसियाबाद के अरकान असम्बली पिलवाई हरीश बाबू और कुआ लक्ष्मी, जिला कलेक्टर हरिता और SP नीतिका पंत ने उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने ज़िले में कबायली अवाम को दरपेश मसाइल गवर्नर की तवज्जो में लाते हुए एक याददाश्त पेश की। इन्होंने कहा कि आइन के 5वें शेड्यूल के मुताबिक गवर्नर कबायली हुकूक़ के मुहाफ़िज़ होते हैं। दूर दराज कबायली देहात में सड़कों की अदम दस्तियाबी के बाइस हामिला ख़वातीन बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँच पाती। नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि ट्राइबल सब प्लान फ़ंड्स को मुनासिब तनासब के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद और राजर्षि शाह ने जवार की अनलोडिंग के अमल को तेज़ करने की हिदायत दी। जुमा के रोज़ कलेक्ट्रेट में मुनक़दा जायज़ा इजलास में इन्होंने ख़रीदारी, ट्रांसपोर्ट, गोदामों के इंतज़ाम और हमालियों की तैनात से मुताल्लिक़ अफसरान और कंट्रैक्टर्स को वाज़ेह अहकामात जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि जवार की ख़रीदारी, ट्रांसपोर्ट और अनलोडिंग का अमल जंगी पैमाने पर मुकम्मल किया जाए। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए आदिलाबाद शहर में सिग्नलिंग निज़ाम कायम किया जा रहा है। जुमा को मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि कलेक्टर चौक में नस्ब किए जा रहे ट्रैफिक सिग्नल्स जल्द शुरू किए जाएंगे। इन्होंने आवाम और गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें और सिग्नल जंप ना करें। SP के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी CC कैमरों में रिकॉर्ड होंगी और ख़ुद कार चालान जारी होगा। इन्होंने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि सिग्नल ग्रीन होने तक इंतज़ार करें।
త్వరగా మన జిల్లాలో మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఒక మనం సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ హెల్ప్తో. ఎందుకంటే సిగ్నల్ ఉంటే కొన్ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ తగ్గుతుంది. చాలామంది లోకల్ పీపుల్ కూడా మనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్స్ పెడుతున్నారు. ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు, లేదా లోకల్ కామన్ సిటిజన్స్ కూడా చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఎనలైజ్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కలెక్టర్ చౌరస్తాలో సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేశాము. త్వరగా అది ఆన్ అవుతుంది. ప్రజలందరితో రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అందరూ అది సిగ్నల్ ఫాలో చేయాల్సింది. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల మనం ఇది స్పీడ్ బ్రేకర్తో స్పీడ్ తప్పిస్తున్నాము. అది ఆన్ అయిన తర్వాత అది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కూడా మనం తీసేస్తాము. మీరు అందరు ఇది మేబీ కొన్ని రోజు పడుతుంది మళ్ళీ అలవాటు పడడానికి, బట్ 100% ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వాడుకోవాలి. దానికి రెడ్, గ్రీన్ అండ్ ఎంబర్ లైట్ ఫాలో చేయాల్సింది. ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఒక కెమెరా కూడా ఉంది, ITMSలో లింక్డ్ ఉంది. ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ మీరు స్కిప్ చేస్తే, జంప్ చేస్తే కూడా చలాన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. సో దయచేసి అందరు ఇది సిగ్నల్ ఫాలో చేయాలి కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. हाल ही में मुंतखब होने वाले आदिलाबाद तालुका मुन्नूर कापू वेलफेयर संगम और आदिलाबाद बिलियन मार्केट संघ के जिम्मेदारान ने शहर में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस का दौरा किया। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुन्नूर कापू संगम के सदर शिवन्ना संतोष, नायब सदर शरत, खाजिन विठल समेत दीगर अरकान और बिलियन मार्केट के सदर देवदास, जनरल सेक्रेटरी राजू और खाजिन देवदास को शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। సరే 100% SDFలోనే మున్నూరు కాపు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులుగా తోట శివన్న గారు, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీగా కె సంతోష్ గారు, ట్రెజరర్గా వడ్డారపు విఠల్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఆవుల శరత్ గారు, తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం కార్యవర్గం కొత్తగా ఎలక్షన్ల ద్వారా ఎంపిక అయ్యారు. వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. చాలా ఎంతో కష్టజీవులు, వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకొని, భూమిని నమ్ముకొని నిరంతరం మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికే గర్వకారణమై ఆ రోజు తెల్ల బంగారాన్ని పండించడం, ఈరోజు అన్ని పంటల్ని పండించడం ఆదిలాబాద్లో, అలాగే చదువులో కానీ వైద్యం, విద్యం, ఉపాధి అన్ని రంగాలలో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి మన మున్నూరు కాపు సోదరులందరికీ కూడా గర్వకారణం. మనందరికీ కూడా వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. మీ కార్యవర్గం మనస్ఫూర్తిగా గొప్పగా విజయాలు సాధించాలని, అలాగే 2 ఎకరాల భూమి కూడా మీ ఆధ్వర్యంలో 2 ఎకరాలు పోయిన కార్యవర్గం చేసినటువంటి కృషి ప్లస్ మీరు చేయబోయేటువంటి కృషి వల్ల ఈ 2 ఎకరాల భూమి కూడా మీకు తొందరలోనే, అతి తొందరలోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తరఫున మేము తప్పకుండా సాధిస్తామన్నటువంటి నమ్మకం మాకున్నది. అట్లనే బులియన్ మార్కెట్ 4 సార్లు ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైనటువంటి బొల్లు దేవిదాస్ గారు, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీగా కట్టా రాజు గారు, అలాగే వడ్డారపు దేవిదాస్ గారు ట్రెజరర్, వీరికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు బంగారం
బ్రహ్మాండంగా బంగారం అంటే ఈరోజు కొనేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొనుక్కొని ఇంతన్న ఒక గ్రామన్న కొనుక్కొని పెట్టుకుందాం అనేటువంటి రోజులు వచ్చినాయి. ఆదిలాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఎన్నికైన వీరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. అన్నిట్లలో వ్యాపార అభివృద్ధి కోసం ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి బ్రహ్మాండంగా మీ కార్యవర్గం విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. आदिलाबाद आत्मा कमेटी के चेयरमैन गिम्मा संतोष रावत ने कहा है कि कांग्रेस असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ बीजेपी रियासती आमिला के रुकन नागेश की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है। जुमा को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन के हमरा इन्होंने कहा कि एमएलए पायल शंकर के बारे में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के बयानात में कोई झूठ नहीं। इन्होंने सवाल किया कि क्या ये हकीकत नहीं कि पायल शंकर ने मुख्तलिफ मौक़े पर ख़ुद को कांग्रेस एमएलए करार दिया और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने की बात कही थी। गिम्मा संतोष राव ने कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपने बयान पर कायम है और जैनत लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में ख़ानदान समेत हल्फ लेने के लिए भी तैयार है, जबकि पायल शंकर को भी ऐसा करने का चैलेंज दिया। నిన్నటి రోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మీద భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సోదరుడు ఎండాల నాగేష్ గారు ఆరోపణలు చేయడం ఇంతవరకు సమంజసమని చెప్పి నేను ఎండాల నాగేష్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మొన్నటి రోజు స్థానిక శాసనసభ్యులు పాయల శంకర్ గారి మీద శిఖండి రాజకీయాలు చేస్తున్నావని చెప్పి, వ్యభిచార రాజకీయాలు చేస్తున్నావని చెప్పి ఆరోపణలు చేయడం జరిగిన మాట వాస్తవం. ఎందుకంటే పాయల శంకర్ గారు అభివృద్ధి పేరు మీద నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా నియోజకవర్గ ప్రజల సంక్షేమార్థం అభివృద్ధి కొరకు నువ్వు మంత్రుల్ని కలిసినా ముఖ్యమంత్రిని కలిసినా నేను తప్పుగా భావించడం లేదు. కానీ నువ్వు కలుస్తూ మంత్రి పేషీల్లో కానీ ముఖ్యమంత్రి పేషీలో కానీ నేను ఒక కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యుని అనుకోండి అని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్న మాట వాస్తవం కాదా? ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు తప్ప మిగిలిన రాజకీయ పార్టీ నాయకులతోటి, కౌన్సిలర్లతోటి నేను 6 మాసాలు 7 మాసాల ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేరి రాబో ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తానని నువ్వు చెప్తున్నటువంటి మాటలు వాస్తవం కాదా పాయల శంకర్ గారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఒకవేళ నీ సచ్చిలత నిరూపించుకోవాలనుకుంటే నేను కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తరపున మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో అతి ప్రాచీన దేవాలయం, మనమందరం అతి విశ్వాసంగా నమ్ముకునే దేవాలయం జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవాలయం ముందు నీ కుటుంబ సభ్యులు తడి బట్టలతో వచ్చి, అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు తడి బట్టలతో రావడం జరుగుతుంది. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నువ్వు ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి కౌన్సిలర్తో కానీ ఇతర రాజకీయ పార్టీ నాయకులతో కానీ నీవు కానీ నీ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పుతున్న మాట వాస్తవమని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు జైనత్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ముందు ప్రమాణం చేస్తారు. నువ్వు చెప్పలేదని నువ్వు ప్రమాణం చేయడానికి నువ్వు సిద్ధమా పాయల శంకర్ గారు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. సోదరుడు ఆర్ఎస్ఎస్ భావాలు కలిగిన వ్యక్తి, బీజేపీ భావాలు కలిగిన వ్యక్తి ఎండ్రాల నాగేష్ గారికి కూడా చెప్తా ఉన్నాను, మీరే డేటుని మీ ఎమ్మెల్యే గారిని అడిగి మీరు డేటు చెప్పండి, ఆ డేటుకు మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటుంది ప్రమాణం చేయడానికి అని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక ముందు మీరు ప్రమాణం చేసే వరకు మిమ్మల్ని రాజకీయ వ్యభిచారిగా, రాజకీయ శిఖండిగా మేము బరాబర్ అంటూనే ఉంటాం. మా నాయకుడు మిమ్మల్ని విమర్శిస్తూనే ఉంటాడు. మీ సచ్చిలత నిరూపించుకునే వరకు, మీ నిజాయితీని నిరూపించుకునే వరకు మేము మిమ్మల్ని విమర్శిస్తూనే ఉంటాం శంకర్ గారు అని చెప్పి నేను గౌరవ శాసనసభ్యునికి వారి అనుచరులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बकरीद के मौके पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने जुमेरात की शाम मुतअद्दिद मुस्लिम कायदीन, कारकुनान, रहनुमाओं और ख़ानदानों के घरों का दौरा किया। इन्होंने साबिक़ डीसी सदर साजिद खान और अक़लियती रहनुमा एम ए शकील की
रियाजगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद पेश की। పండుగ రోజు IKPVOA मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने जारी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 11वें दिन में दाखिल हो गई। मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि इन्होंने सिर्फ मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम करते हुए HR पॉलिसी नाफिज की जाए और कम अज़ कम 20,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाए। JEC कायदीन ने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों को देही आवाम तक पहुँचाने में VOA मुलाजिमीन अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने टैब्स और इंटरनेट सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा किया। అర్హులైన వివోలకు సీసీలుగా ప్రమోషన్లు ఇచ్చేంత వరకు అర్హులైన వివోలకు ప్రమోషన్లు ఇచ్చేంత వరకు బీమా సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు వివోలకు ట్యాబ్ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు ట్యాబ్ సౌకర్యం కల్పించకు గల్లీ మే దేకో ఢిల్లీ మే దేకో जो सब ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర IKPVOAల జేఏసీ 11వ రోజుకు మా నిరవేదిక సమ్మె కొనసాగుతూ ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకుండా మాపైన ఒత్తిడి పెట్టుకుంటూ మీరు సమ్మె విరమించాలా, లేని పక్షంలో మీకు తొలగిస్తాము, అలా చేస్తాము, ఇలా చేస్తామని బెదిరించడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మా వివోఏల పక్షాన మీకు కనబడతలేదా? మేము ఎన్ని రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తూ ఉన్నాము, మరి ఆ రోజులలో ఏదైతే మీరు హామీలు ఇచ్చిర్రో మా ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని ఆ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మేము ఏదైతే మా టెంట్లు వేసుకొని కూర్చున్నామో మేము సానుకూలంగా నిరవధిక సమ్మె నిర్వహిస్తూ ఉంటే మా టెంట్లను తొలగించి ఈరోజు సీఎం గారు మీరు అనుకుంటున్నారు నా ప్రోగ్రాం పెట్టుకొని నా ఒక సభ సక్సెస్ కావాలంటే వివోఏలు ఉంటేనే తప్ప మీ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ అవుతుంది. ఒకవేళ వివోఏలు లేకపోతే నీ సభ కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి లేదు. మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలా, మీరు మీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాలైంది. 3 సంవత్సరాలలో కూడా ఏ రోజు కూడా మీరు వివోఏల పక్షాన ఏ రోజు కూడా మాట్లాడలేదు. మరి ఇన్నిసార్లు మేము కలుస్తూ ఉన్నాం, తిరుగుతూ ఉన్నాం, సంబంధిత శాఖ మంత్రిని కలుస్తూ ఉన్నాం, మా సెర్ప్సిఓ మేడంని కలుస్తూ ఉన్నాం. కాలయాపన చేస్తూ పనికి రాని సర్కులర్లు పెట్టేసి ఆ సర్కులర్లతోని మాకేం వచ్చేది ఉన్నది? మాకు పనికి వచ్చే సర్కులర్లు జారీ చేయాలి. ఏదో జూన్ 2 తారీఖున విడుదల చేస్తామంటూ మరి ఆ రోజు విడుదల చేస్తామన్న సర్కులర్లు మరి ఈరోజు ఎందుకు బయట పెట్టడం జరిగింది? దీంట్లో ఏం రహస్యం ఉన్నది? మరి మేము అడిగేది ఒకటే ప్రభుత్వానికి, మాకు ఏదైతే మేము వేతనం అడుగుతున్నామో అమ్మా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారమే మీరు 26,000 వేతనం ఇస్తా అని ప్రకటించారు. ఆ రోజు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. మేము అడిగేది ఒకటే,
మాకు 26 వద్దు, మేము అడుగుతున్నది మీకు 20,000. ఆ 20,000 వేతనము మాకు ఒక హెచ్ఆర్ పాలసీ కల్పిస్తే మేము రేపటి నుంచే స్వచ్ఛందంగా మా విధులకు వెళ్ళి మా పనులన్నీ నిర్వహిస్తామని చెప్తా ఉన్నాం. निर्मल ज़िला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने ज़िले में जवार की ख़रीदारी के अमल को तेज़ रफ्तार अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत दी। जुमा को इन्होंने खानापुर और कड़म मंडल के मुख्तलिफ राइस मिलों का अचानक मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने संतनपल्ली ARS राइस मिल, अन्नापूर्णा व दीगर मिलों का दौरा करते हुए अनलोडिंग के अमल का जायज़ा लिया। कलेक्टर ने स्टोरेज सलाहियत, रोज़ाना अनलोडिंग की रफ्तार और दस्तियाब खाली जगह के बारे में मालूमात हासिल की और मुताल्लिक़ रिकॉर्ड्स का मुआयना किया। इन्होंने अहदेदारान को हिदायत दी कि अनलोडिंग में ताक़िल ना हो, इसके लिए इजाफ़ी हमालियों का इंतज़ाम किया जाए। మొత్తం విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చొని 4 మండలానికి క్లియర్ కట్గా ప్లాన్ అవి వదిలిపెట్టండి, రావాల్సి వదిలిపెట్టండి. వాటర్ తోటి ఏదైనా $1,500 మెట్రిక్ టన్ ఉన్నది వర్క్ సెంటర్. అక్కడ మీకు పెట్టాను. ఎక్కడైతే లెస్ దెన్ 200 మెట్రిక్ టన్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో 3 to 4 డేస్లో అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. లెస్ దెన్ 200 మెట్రిక్ టన్ అనేది కేవలం 5 లారీస్ అంటే 4 డేస్. డైలీ కనీసం ఒక లారీ అక్కడికి పంపుతూ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ ఇవాళ మీ దగ్గర 245 సెంటర్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్లీ 4 డేస్లో 100 దాంట్లో పోతుంది 100 సెంటర్స్. कुमरम्बी मासीबाद ज़िले में VOA मुलाजिमीन की हड़ताल 8वें दिन में दाखिल हो गई। रब्बना मंडल मरकज़ के गौतमी मंडल समख्या दफ्तर के सामने VOA मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी उपेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता 20 वर्षों से मामूली तनख्वाहों पर काम करते हुए VOA मुलाजिमीन हुकूमत की फलाही स्कीमों को गरीब आवाम तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाने और बैंक कर्ज़ों की फराहमी में भी VOA अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर हुकूमत सिर्फ 5,000 रुपये देकर उनसे बेगौर खिदमत ले रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कम अज़ कम 26,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करे और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ऐलान करदा कम अज़ कम उजरत VOA मुलाजिमीन पर भी नाफिज की जाए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం 2వ తారీఖు నాడు మన కొమరం భీం జిల్లా రెబ్బెన మండల కేంద్రమైనటువంటి రెబ్బెన మండల కేంద్రానికి రాబోతున్న సందర్భంగా ఈ ఏవైతే ఎన్నికల హామీలు ఉన్నాయో ఆ హామీలన్నింటినీ కూడా అమలు పరిచి ఈ రెబ్బెన మండల కేంద్రానికి అడుగు పెట్టాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తుంది. అదే ప్రజల పక్షాన కూడా వికలాంగులు, వితంతువులు, వృద్ధులు అందరూ కూడా మరి ఈరోజు యువతకు నిరుద్యోగ వృత్తి 4,000 రూపాయలు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా రైతు భరోసా మరి అప్పుడు కేసీఆర్ 6,000 ఇస్తే మేము 15,000 ఇస్తాం సంవత్సరానికి అని చెప్పినటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికీ 3 సార్లు ఎగ్గొట్టడం జరిగింది రైతు భరోసా, రైతు బంధు. మరి అదేవిధంగా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తానని కూడా ఎగ్గొట్టడం జరిగింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేసింది. ఇప్పటికైనా 2.5 సంవత్సరాలు గడిచింది. మీరు వెంటనే ఈ రెబ్బెనకు వచ్చే ముందు ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అని 2వ తారీఖు నుంచి అమలు చేయాలని బీజేపీ ప్రజల పక్షాన డిమాండ్ చేస్తుంది. निर्मल में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन गणेश चक्रवर्ती की क़यादत में प्रजापालना ख़वातीन हफ्ता तकारीब मुनक़्क़िद हुई। जुमा को बुधवार पेट अम्बेडकर भवन में ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माँओं और बच्चों की माँओं को मजबूत बचपन के लिए इब्तदाई 1000 दिनों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया। साथ ही हामिला ख़वातीन और बच्चों के लिए ग़िज़ायत से भरपूर ग़िज़ा के बारे में भी मालूमात फ़राहम की गई। ఇందాక మన మహిళా అధికారులు అదేవిధంగా బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కూడా మరి ఎదిగే క్రమంలో 3 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా ఆహారం తీసుకోవాలి, వారి ఆ సమయంలో వాళ్ళకి ఆహారం ఎంత ముఖ్యము, మరి చిన్నప్పుడే మన శరీర భాగాలన్నీ కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో పెరుగుతాయి.
మరి కడుపులో ఉన్నప్పుడు మరి పుట్టిన తర్వాత 3 సంవత్సరాలు మరి బాబు మా పాప ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో మనటువంటి పౌష్టికాహారము ఆ సమయంలో తీసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మరి పూర్తిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఒక పాప బాబుకు పుట్టిన బేబీకే కాకుండా మరి తల్లికి కూడా మరో జన్మ మరియు మళ్ళీ పుట్టినట్టు తల్లి కూడా కాబట్టి మరి ఆ తల్లికి కూడా మరి పూర్తి జాగ్రత్తలు మరి వివరించడం జరిగింది. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधी भवन में SIR अमल पर मास्टर ट्रेनर्स के लिए खुसूसी तरबती प्रोग्राम। दिल्ली से AICC की 3 रुकनी टीम हैदराबाद पहुंची। कुमरम में आसिफाबाद ज़िले में तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का दौरा। मकामी अवामी नुमाइंदों ने कबायली मसाइल पर याददाश्त पेश की। जवार की खरीदारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कलेक्टरों ने कहा किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आदिलाबाद में जल्द ट्रैफिक सिग्नल्स का क़याम। ज़िला SP की आवाम से ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने की अपील। नई तंजीमी कमेटियों की कंदी सिनेमा डी की जानिब से तहनीत। तंजीमों की तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।